पौलुस रसूल दी पहली पत्री कुरंथियां नूं धड़ेबंदी मसीह परमेश्वर दी शक्ति ते ज्ञान चैप्टर 1। लेखता पौलुस जिहड़ा परमेश्वर दी इच्छा तो यसु मसीह दा रसूल होण लई सद्दिया गया, नाले साडा भरा सोस्थनेस अगे जोग परमेश्वर दी कलीसिया नूं जिहड़ी कुरिन्थुस विच है, अर्थात उन्हां नूं जिहड़े मसीह यसु विच पवित्र कीते होए ते संत होण लई सद्दे गए हन। उन्हां सबना सने हरेक थां अपने प्रभु यसु दा नाम लैंदे हन, जो उन्हां दा नाले साडा प्रभु है। साडे पिता परमेश्वर ते प्रभु यसु मसीह वल्लों तुहानूं किरपा ते शांति हुंदी रहे। मैं परमेश्वर दी किरपा दे कारण जिहड़ी यसु मसीह विच तुहानूं दित्ती गई है, तुहाडे लई सदा अपने परमेश्वर दा धन्नवाद करदा हां। इसलिए जे तुसीं उस विच हरेक गल अर्थात सर्व वाक ते सर्व ज्ञान विच धनी कीते होए सो, जिवें मसीह दी साखी तुहाडे विच कायम हुई इथों तक जो तुहानूं किसी चीज विच घाटा नहीं है, जद कि तुसीं साडे प्रभु यसु मसीह दे प्रगट होण दी उडीक करदे हो। ओह तुहानूं अंत तक कायम भी रखेगा भी तुसीं साडे प्रभु यसु दे दिन तक निर्दोष निकलो। परमेश्वर वफादार है, जिहदे राहीं तुसीं उसदे पुत्र यसु मसीह साडे प्रभु दी संगत लई सद्दे गए हो। सो भरावो, साडे प्रभु यसु मसीह दे नाम दा वास्ता दे के मैं तुहाडे अगे बेनती करदा हां, जो तुसीं सबो एक गल बोलो, तुहाडे विच फोटक ना पैण, सगों इक्को मन ते इक्को विचार विच पूरे हो जावो। क्यों जो तुसीं हे मेरे भरावो कलोए दे घर दियां कोलों तुहाडे विखे मैनूं पता लगा है जो तुहाडे विच बखेड़े हुंदे हन। मेरा कहना यह है, जो तुहाडे विचों हरेक आखदा है भी मैं पौलुस दा या अपोलोस दा, मैं केफास दा या मैं मसीह दा, भला मसीह वंडिया होया है कि पौलुस तुहाडे लई सलीब ते दित्ता गया सी या पौलुस दे नां ते तुहानूं बपतिस्मा दित्ता गया सी। मैं धन्नवाद करदा हां जो क्रिस्पुस अते गायुस नूं छड्ड के मैं तुहाडे विचों किसे होर नूं बपतिस्मा नहीं दित्ता, भी कोई ये ना आखे जो मेरे नां ते तुहानूं बपतिस्मा दित्ता गया सी। ते मैं सतफनास दे घराणे नूं भी बपतिस्मा दित्ता, होर मैं नहीं जानदा जो मैं किसी नूं बपतिस्मा दित्ता होवे, कि जो मसीह ने मैनूं बपतिस्मा देण लई नहीं सगों खुशखबरी सुणाउण लई घल्लिया, पर शब्दां दे ज्ञान नाल नहीं, किते इउं ना होवे जो मसीह दी सलीब अविरथी हो जावे। सलीब दी कथा तां उहदे भाणे जिहड़े नाश हो रहे हन मूर्खता ही है, परंतु साडे भाणे जिहड़े बचाए जांदे हन ओह परमेश्वर दी शक्ति है। क्यों जो लिखिया होया है, मैं बुद्धवानां दे बुद्धवाद नाश करांगा, चतुरां दी चतुराई नूं रद देवांगा। कित्थे बुद्धवान, कित्थे ग्रंथी, कित्थे जुग दा बवादी, कि परमेश्वर ने संसार दी बुद्ध नूं मूर्खता ही नहीं ठहराया। इसलिए जो परमेश्वर दे ज्ञान तो इह होया भी परमेश्वर नूं संसार ने अपनी बुद्ध दे राही परमेश्वर नूं नहीं जाणिया। जदों परमेश्वर नूं इह भाया भी प्रचार दी मूर्खता नाल निश्चय वालियां नूं बचावे, यहूदी तां निशानियां मंगदे अते यूनानी बुद्ध पालदे हन, पर असीं सलीब दित्ते होए मसीह दा प्रचार करदे हां। ओह यहूदियां दे लेखे ठोकर दा कारण ते पराईयां कौमां दे लेखे मूर्खता ही है, पर उन्हां दे लेखे जिहड़े सद्दे होए हन, भावें यहूदी भावें यूनानी, मसीह परमेश्वर दी शक्ति ते परमेश्वर दा ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर दी मूर्खता ही मनुक्खां दे ज्ञान नालों ज्ञानवान है अते परमेश्वर दी कमजोरी मनुक्खां दे बल नालों बलवंत है। हे भरावो, अपने सद्दे होए ते ध्यान करो बई शरीर दे अनुसार ना तां बाले बुद्धवान, ना बाले बलवान, ना बाले कुलीन सद्दे होए हन, पर संसार दे मूर्खां नूं परमेश्वर ने चुन लिया भी बुद्धवानां नूं लज्जावान करे, ते संसार दे निर्बलां नूं परमेश्वर ने चुन लिया भी बलवंतां नूं लज्जावान करे, अते संसार दे अदनियां ते मलीदड़ा नूं नाले उन्हां नूं जिहड़े हन ही नहीं परमेश्वर ने चुन लिया भी उन्हां नूं जिहड़े हैगे हन उन्हां नूं अकारथ करे, ताकि कोई बशर परमेश्वर दे अगे घमंड ना करे। पर उस तो तुसीं मसीह यसू विच हो, जिहड़ा परमेश्वर दे वल्लों साडे लई ज्ञान ते धर्म ते पवित्रता दा निस्तारा बनाया गया सी। जिवें भी लिखिया होया है, जे कोई अपमान करे सो प्रभु विच अपमान करे। परमेश्वर दा ज्ञान चैप्टर 2। हे भरावो, जदों मैं तुहानूं परमेश्वर दी साखी दी खबर दिंदा होया तुहाडे कोल आया तां वचन जां ज्ञान दी उत्तमताई नाल नहीं आया, क्यों जो मैं ठाण लिया भी यसू मसीह सगों सलीब दित्ते होए बिना मसीह तो तुहाडे विच किसे होर गल नूं ना जाणा, अते मैं कमजोरी ते भै ते वड्डे कांबे नाल तुहाडे कोल रहिंदा सां। मेरा बचन ते मेरा प्रचार ज्ञान दियां मनाउण वालियां गल्लां नाल नहीं, सगों आत्मा ते समर्था दे प्रमाण नाल सी, तां जो तुहाडी निश्चय मनुक्खां दी अकल उत्ते नहीं सगों परमेश्वर दी समर्था उत्ते ठहरे, ताकत उत्ते ठहरे। तां भी मैं सियाणियां दे अगे ज्ञान सुणाउंदे हां, असीं तां ज्ञान नहीं इस युग दा इस होवे ते इस युग दे हाकमां दा जिहड़े नाश हो रहे हन, सगों परमेश्वर दा गुप्त ज्ञान भेत नाल समझाउंदे हां, जिस नूं परमेश्वर ने युगां तो पहला साडे प्रताप लई बनाया ठहराया
ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾੜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 3 ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਨ ਦਾ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਲਨਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਕੀ ਤੇ ਪੌਲਸ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਘਾਹ ਔਰ ਭੋਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਨਿਆਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਬਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਵਿਸਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੌਲਸ, ਕੀ ਅਪੋਲੋਸ, ਕੀ ਕੇਫਾਸ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੀ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੌਤ, ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਾਲ ਚੈਪਟਰ 4। ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਬਰ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਥਵਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਏ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਂ ਦੂਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੈਂ ਲਿਆ ਵੀ ਦੂਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ, ਵੀ ਜਾਣੀਦਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰਾਂ ਤੋਂ ਛੇਕੜਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਘੜੀ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਤਿਹਾਏ, ਨੰਗੇ, ਮੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਰੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਤਾਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਹਰੇਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆਵੀਂ ਸੱਜਾ ਚੈਪਟਰ 5 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੱਸਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਜਗਤ ਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਭੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਥਵਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦਿਓ। ਮੁਕੱਦਮਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 6 ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਧਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਜੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਨਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਨਿਆਓ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਠਗਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਿਆਓ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪੇ, ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜਿਨਾਹ ਕਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਲਈ ਤੇ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਠਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੈਪਟਰ 7। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਦ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਪ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਣਵਿਆਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ ਜੋ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਵੇ, ਇਕੱਲੀ ਰਵੇ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਪਰਤੀਤ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਪਰਤੀਤ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਪਤਨੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਨੀਏ, ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗੀ? ਅਥਵਾ ਇਹ ਪਤੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ? ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ
पर जे आजाद हो सके तो ਉਹਦਾ ਯਤਨ कर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ गुलाम होके प्रभु ਵਿੱਚ सद्या गया ਉਹ प्रभु ਦਾ आजाद ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है। इस तरह ਜਿਹੜਾ आजाद होके सद्या गया ਉਹ मसीह ਦਾ गुलाम है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਰੇਕ ਭਰਾਵੋ जे कोई जिस हाल विच सद्या गया उस हाल च प्रभु दे अगे टिकिया रहे, पर कुआरियां दे विखे प्रभु दी मैनूं कोई आग्या नहीं, पर जिवें मैं निश्चय योग होण ते कारण प्रभु वालों दया मिली ते मैं ही मैं तुहानूं सलाह दिंदा हां। सो ये मैनूं चंगा लगदा है कि वर्तमान कष्ट कारण मनुख दे लई ये भला है कि उदां ही रहे। कि तू पत्नी नाल बज्झा होया है तां छुटकारा ना लभ, कि तू पत्नी नाल छुट्टिया होया है तां पत्नी ना लभ। पर जे तू विआह कर लवे तो फिर पाप नहीं करदा, जे कुआरी विआही जावे तो वो पाप नहीं करदी। पर इहो जिहे लोग शरीर विच जरूर दुख भोगणगे। मैं तुहानूं बचाउणा चाहुंदा हां। हे भरावो, मैं आखदा हां जे समा घटाया गया नहीं तो इदों अगे पत्नी वाले अजिहे होण कि जाने तां उन्हां दे पत्नियां है ही नहीं, ते रोण वाले इहो जे कि जाणीदा उन्हां रोंदे नहीं, आनंद करन वाले इहो जे कि जाणीदा वो आनंद नहीं करदे, मुल लैण वाले इहो जे कि जाणीदा उन्हां दे कोई मल है ही नहीं, ते संसार वरतन वाले इहो जे कि हदों वध के नहीं वरते, कि जो इस संसार का रंग ढंग बीतता जाता है। पर मैं हुण चाहुंदा हां जे तुसीं निश्चिंत रहो। अणविआह मनुख प्रभु दीयां गल्लां दी चिंता करदा है, क्योंकि वो प्रभु नूं किवें प्रसन्न करे, पर विआह होया संसार दीयां गल्लां नूं चिंता करदा क्योंकि जो अपनी पत्नी या पति नूं किवें प्रसन्न करे, वो दुविधा विच पिया रहिंदा है। अणविआही इस्त्री जां कुआरी प्रभु दीयां गल्लां दी चिंता करदी है, वो देही विच आत्मा विच पवित्र होवे, पर जिहड़ी विआही होई संसार दीयां गल्लां दी चिंता करदी किवें अपने पति नूं खुश रखे। मैं अपने ही फल भले लई कहना हाँ, इसलिए जो तुहाडे उत्ते बंदिश नहीं पावां, सगों इसलिए जो मुनासिब काम किया जाए, नाले तुसीं बिना घाबरे प्रभु की सेवा विच लगे रहो। पर जे कोई ये समझे भी मेरा वर्ताव अपनी कुआरी नाल अजोग है तो वह अपनी जवानी की उम्र लंघ गई होवे, अजिहा ही होना लोड़ींदा है। जो वह चाहुंदा है सो करे, वह फिर पाप नहीं करदा, वह विआह कर लैण। पर जे कोई अपने मन विच पक्का रहे, जिन्होंने कोई लोड़ नहीं, वो आप ही अपनी इच्छा का मालिक है, अते उसने अपने मन विच पक्क कर लिया होवे भी मैं उन्होंने अपनी कुआरी ही रखना है तो उन्होंने विआहना नहीं, तो वह चंगा करेगा। गल कादी, जिहड़ा अपनी कुआरी का विआह करदा है वह भी चंगा करदा है, जिहड़ा नहीं विआहुंदा उदों भी चंगा करदा है। जिन्ना चिर उहदा पति जिउंदा रहे उन्ना चिर बंधन विच है, पर जे उहदा पति मर जावे तो वह निर्बंध है, जिहदे नाल चाहे विआही जावे प्रभु विच, केवल प्रभु विच। पर जेकर वो एवें ही रहे तो मेरी जांचों इदों भी भागवान है। मैं समझदा हां कि परमेश्वर आत्मा मेरे विच भी है। मूर्ति दियां भेटां खाण दे विखे चैप्टर 8, मूर्ति दियां भेटां दे विखे असीं ये जाणदे हां जो सबनां नूं इल्म है, इल्म फैलाउंदा पर प्रेम बनाउंदा है। पर जे कोई अपने भाणे कुछ जानदा होवे तो जिवें जानना चाहिए अजे नहीं जानदा, पर जे कोई परमेश्वर नाल प्रेम रखे तो उस तो जाणिया जांदा है। सो मूर्तियां दियां भेटां दे विखे असीं जाणदे हां जो मूर्ति जगत विच कुछ नहीं, फिर परमेश्वर तो छुट कोई दूजा नहीं। भावें किन्ने ही आकाश विच धरती उत्ते जिहड़े देवते करके सताउंदे हन, जत्था बाहरले देवते अते बाहरले स्वामी हन, पर साडे भाणे इको परमेश्वर है जो पिता है। इसलिए सब कुछ जो है असीं उहदे लई एक हाँ परमेश्वर और इको प्रभु है यीशु मसीह है जिहदे राहीं सब कुछ होया ते असीं भी। पर सबनां नूं इल्म नहीं, सगों कई कुछ जिहड़े हुण तक मूर्ति नाल विझे होए हन उहनूं मूर्ति दी भेट दा मास करके खा लैंदे हन ते उहनां नूं अंतकरण नताणा हो के मलीन हो जाता है, उन्होंने अंतकरण नताणा होकर मलीन हो जाता है। परंतु भोजन सानू परमेश्वर अगे नहीं सलाएगा, जे ना खाइए तो सानू कुछ घाटा नहीं, जे खाइए तो कुछ वाधा नहीं। पर सुचेत रहो भी तुहाडा एक हक किते नताणियां लई ठोकर लाउण दा कारण तां ना बने, क्योंकि जे कोई तैनूं इल्म रखदा है भी मूर्ति दे मंदिर विच बैठिया खांदे वेखे तो वह नताणा है भी कि ओहदा अंतकरण मूर्तियां दी भेटां दे खाण नूं दिल नहीं होवेगा। वो तेरे इल्म के कारण जो नताणा है नाश हुंदा, अर्थात वो जिहदे लई मसीह बोलिया जे इहो भाइयां दा पाप करके उन्हां दे अंतकरण नूं जदों वो नताणा है तो सट्ट ला के तुसीं मसीह नूं सट्ट लाउंदे हो, मसीह दा पाप करदे हो। इस करके जो भोजन मेरे भाई नूं ठोकर खुआवे तां अंत समय तक कदे भी मैं बलि नहीं खावांगा। इहो ना होवे भी मैं अपने भाई नूं ठोकर खुआवां। रसूलां दे हक चैप्टर 9 कि मैं याद नहीं कि मैं रसूल नहीं कि मैं यीशु साडे प्रभु नूं नहीं वेख्या कि तुसीं प्रभु विच मेरे काम नहीं हो, भावें मैं होरनां लई रसूल नहीं पर तुहाडे लई हाँ, क्योंकि प्रभु विच तुसीं मेरे रसूल पुणे दे मोहर हो, जिन्हां नूं मेरी जांच
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕਿਫਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਥਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਰਨਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾ ਕੇ ਕੌਣ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ? ਅਥਵਾ ਕੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿੱਕਲੀ ਨਾ ਚਾੜ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਥਵਾ ਉਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਗਾਏ। ਜੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਪਦਾਰਥ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਢੀਏ। ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟਕਾਓ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਥਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵਸ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਭੌਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੌਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਖਾਂ, ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਪ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਨਤਾਣਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਥੋਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੋਰੀ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਉਹ ਸਭੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 70 ਲੱਥੇ, 23,000 ਜਿਸਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ
पहुंचे सन। गल कादी, जे कोई अपने आप नूं खलोता होया समझदा सुचेत रहे किते डिग ना पवे। तुहाडे उत्ते इहो जिहा कोई परतावा नहीं पिया जो मनुख तो नहीं झल्लिया जांदा, परंतु परमेश्वर वफादार है जो शक्तियों बाहर तुहानूं परतावे विच नहीं पैण देवेगा ते सगों परतावे दे नाल ही बच जाण दा उपाव भी कढ देवेगा कि तुसीं झल लवो। इस करके मेरे प्यारे तुसीं मूर्ति पूजा तो भज्जो। मैं तुहानूं बुद्धवान समझ के तुहाडे नाल बोलदा हां। जो मैं आखदा हां जो तुसीं ओहदी जांच करो, वो बरकत दा प्याला जिहदे उत्ते तुसीं बरकत मंगदे हां कि मसीह दे लहू दी सांझ नहीं, वो रोटी जिन्हों असीं तोड़दे हां कि मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। रोटी इको है, इसलिए असीं जो बाले हां रल के इको शरीर हां, क्यों जो असीं सबे इको रोटी विच सांझे हां। तुसीं उन्हां वल ध्यान करो जिहड़े शरीर दे संबंध करके इसराइली हन, जो बलिदाना दे खाण वाले हन, वो जगवेदी दे सांझी नहीं। मैं की आखदा हां भी मूर्ति दी भेंट कुछ है अथवा मूर्ति कुछ है। मैं सगों ये आखदा भी जिहड़ियां वस्तां पराइयां कौमां चढ़ाउंदियां हन सो भूतां लई चढ़ाउंदियां हन, परमेश्वर लई नहीं। मैं नहीं चाहुंदा कि तुसीं भी भूतां दे सांझी बण जाओ। भी प्रभु दा प्याला ते भूतां दा प्याला दोवें नहीं पी सकदे। तुसीं प्रभु दी मेज ते भूतां दी मेज दोवां दे सांझी नहीं हो सकदे। मतलब कि असीं प्रभु नूं अणख दिवाउने आ कि असीं ओहदे नालों बली आ, वड्डे आ। साडियां सारियां चीज़ां उचित हन पर सारियां लाभोदायक नहीं। सारियां चीज़ां उचित हन पर सारियां लाभदायक नहीं। सारियां चीज़ां उचित हन पर सारियां गुण वालियां नहीं। कोई अपने ही नहीं सगों दूजे दे भले लई भी यतन करो। कुछ कसाईयां दी हट्टी विच विकदा है सो खाओ, अंत करने के कारण कोई गल ना पूछो, क्यों जो पृथ्वी ते जो कुछ उस विच भरिया होया सारा ही कुछ प्रभु दा है। जे बेप्रतितियां विचों कोई तुहानूं निउंदा देवे, तुहाडा मन जाण नूं करे तां जो कुछ तुहाडे अगे परोसिया जावे खा लवो ते अंत करने की कोई गल ही ना पूछो। पर जे कोई तुहानूं आखे ये भेंट मैं इस करके चढ़ाई सी तां ओह दस्सण वाले दे कारण तुसीं अंत करने विच फिर ना खावो। अंत कारण जो मैं कहना सो तेरा नहीं सगों दूजे दा, इसलिए जो तेरी मेरी आजादी दूजे दे अंत करन तो क्यों जांची जांदी है। मैं धन्नवाद करके भोजन पाउंदा हां, जिस लई मैं धन्नवाद करदा हां ओहदे कारण मेरी निंदा कातों हुंदी है। भावें तुसीं खांदे, भावें पींदे, भावें कुछ ही करदे, सब कुछ परमेश्वर दी वडियाई लई करो, ना यहूदियां लई ना जनानियां लई ना परमेश्वर दी कलीसिया लई ठोकर दे कारण ना बनो। जिवें मैं सबना गल्लां विच सबना नूं पसंद रखदा हां, अपने लिए नहीं सगों बाहरलिਆਂ दे भले ਲਈ यतन करदा हां तो बचाए जाण ते मेरी रीस करो जिवें मैं भी मसीह दी रीस करदा हां। यशायाह 11:11। हुण मैं तुहाडी वडाई करदा जो सबनी गल्लां तुसीं मैनूं चेते रखदे हो, जिस प्रकार मैं तुहानूं रीतां सौंपीआं उसे प्रकार तुसीं उन्हां नूं फड़ी रखदे हो। पर मैं चाहुंदा जो तुसीं ये जाण लवो भी हरेक पुरख दा सिर मसीह है, हरेक आदमी दा सिर मसीह है अते इस्त्री दा सिर आदमी है अते मसीह दा सिर खुदा बाप परमेश्वर आप है। हरेक आदमी जिहड़ा सिर कज्जा होया प्रार्थना का गम वाक करदा है वो अपने सिर नूं विपत्त करदा है अते हरेक औरत जिहड़ी अणकज्जे सिर अर्थात प्रार्थना अथवा गम वाक करदी वो अपने सिर नूं विपत्त करदी है। विपत्त करदी इहो जी गल है कि मानो ओहदा सिर इहो जी गल है कि जिस तरह ओहदा सिर मुन्निया गया, क्योंकि जेकर इस्त्री दा सिर ना कज्जे तो अपनी गुत्त भी वडावे, जे इस्त्री जे गुत्त वड्डी होई अथवा सिर मुन्नी होई तो फिर बेपत हुंदी है तो फिर सिर कज्जे। क्यों जो पुरख नूं अपना सिर कज्जा रखना नहीं चाहिदा, इसलिए जो मसीह ओहदा स्वरूप ते प्रताप है, परंतु इस्त्री पुरख दा प्रताप है कि जो इस्त्री पुरख तो नहीं, इस्त्री तो पुरख इस्त्री तो नहीं पर इस्त्री पुरख तो होई है अते ना ही पुरख इस्त्री दे लई आया बल्कि इस्त्री पुरख दे लई उत्पन्न हुई। अते इस करके इस्त्री नूं चाहीदा कि दूतां दे नाल फरिश्तियां दे नाल अपने सिर ते इख्तियार दा निशान रखे दूतां दे कारण। इसलिए इस्त्री नूं चाहीदा कि फरिश्तियां दे कारण अपने सिर ते इख्तियार दा निशान रखे तां वी प्रभु विच इस ना तो इस्त्री आदमी तो अलग है तो ना ही पुरख इस्त्री तो अलग है, दोनों एक हन। क्योंकि जिस प्रकार इस्त्री आदमी तो उस प्रकार आदमी इस्त्री दे राही दुनिया ते आया, पर सब कुछ परमेश्वर तो है। आप तुसी आपो न्याय करो, भला ये फपदा भी इस्त्री नंगे सिर परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करे कि कुदरत आप तुहानूं नहीं सिखालदी भी पुरख सिर दे वाल लम्मे रखे तो ओहदे लई निरादर है, परंतु इस्त्री लम्मे वाल रखे तो ओहदे लई आदर है ते सजावट है। क्योंकि जो वाल उसनूं फबदे हन ते पर्दे दे थां दित्ते होए हन। जे कोई झागड़ू मालूम होवे तां ना साडा कोई इहो जिहा दस्तूर है ते ना ही परमेश्वर दीआं कलीसियावां दा। परंतु मैं ये आग्या तुहानूं दिंदा हां कि तुसीं मैं वडियाई तुहाडी नहीं करदा, जो इकट्ठे होण तो भलाई नहीं सगों बुराई हुंदी है।
इसलिए पहले ਤਾਂ मैं सुनता सी कि जिस वेले तुसीं कलीसिया विच इकट्ठे हुंदे सी तुहाडे विच फोटक पैंदे हन ते मैं उस नूं थोड़ा बहुत सच ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ कि जो वाशा जो तुहाडे विच कुपंथ भी होण ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਇ ਰਬਾਨੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਤਾਣੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਕਈ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾ ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੌ ਗੁੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਰਾਪਤ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਸਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਅੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਨ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਆਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਘਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੌਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਭੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਅੰਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਅਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
बहुत वध के आदर करते हैं ਅਤੇ ਸਾਡੇ सोहणे अंग बहुत ਵਧੇਰੇ सोहणे ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पर ਸਾਡੇ सोहणे अंगां ਨੂੰ कोई लोड़ नहीं, परंतु ਜਿਹੜੇ अंग ਨੂੰ कुछ घाटा सी उसनूं परमेश्वर ने होर भी वधीक आदर दे के शरीर नाल जोड़ दिता बई शरीर विच फोटक ना होवे, सगों अंग एक दूजे दे लई चिंता करन ते एक दूजे नाल लड़ाई ना करन। जे एक अंग नूं दुख लगे तो सारे अंग उहदे नाल दुखी हुंदे हन, पर जे एक अंग दा आदर होवे तो सारे अंग उहदे नाल खुश हुंदे हन। तुसीं रल के शरीर दे मसीह दे शरीर हो, एक एक करके एक दूजे दे उहदे अंग हो। ते कलीसिया विच परमेश्वर ने कईयां नूं थापिया होया है, पहला रसूलां नूं, फिर नबियां नूं, तीजे उपदेशकां नूं, फिर करामातियां नूं, फिर नरोया करन दे दातां वालियां नूं, फिर उपकारियां नूं, फिर हाकमां नूं, हरेक प्रकार दी भाषा बोलण वालियां नूं। कि सारे रसूल हन, कि सारे नबी हन, कि सारे उपदेशक हन, कि सारे करामाती हन, तां कि सबनां नूं नरोया करन दी दातां मिलियां हन? कि सारे अनेक प्रकार दी भाषा बोलदे हन? कि सारे अर्थ दसदे हन? कि पर तुसीं चंगियां तो चंगियां दातां नाल लोचो। नाले मैं तुहानूं एक बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग दसना है। चैप्टर 13 के प्रेम उत्तम है, भावें मैं मनुखां ते सुरगी दूतां दीयां बोलियां बोला, पर जे मेरे मन विच प्रेम ना होवे तो मैं ठण ठण करन वाला पित्तल अथवा ठण ठण करन वाले छेणे बणिया हां। ते भावें मैनूं अगम वाक बोलना आवे, भावें मैनूं सारे भेत बुझणे आउण, भावें मैं ज्ञान जाणा, भावें पूरी निश्चय रखां, इहो जी कि पहाड़ां नूं हटा दें, पर प्रेम ना रखां तो मैं कुछ भी नहीं। भावें मैं अपना सारा माल खुआउण लई पुण्य कर दियां, भावें मैं अपना सारा शरीर सड़न लई दे दियां, पर प्रेम न रखा तो कुछ लाभ नहीं। प्रेम धीरजवान ते कृपालु है, प्रेम खुश नहीं करता, प्रेम फुलदा नहीं, प्रेम फूल नहीं करता, प्रेम कुचजिया नहीं करता, प्रेम आप स्वार्थी नहीं, प्रेम चिढ़दा नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, ओको धर्म तो आनंद नहीं हुंदा, सगों सच्चाई नाल आनंद हुंदा है। सब कुछ झल लैंदा है, सबना गल्लां दी प्रतीत करदा है, सबना गल्लां दी आस रखदा है, सब कुछ सह लैंदा है। प्रेम कदे टलदा नहीं, प्रेम कदे अगम वाक भावां होण ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਚਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਬਰੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, कुछ जानदा हाँ, उस वेले ओहो जिहा जाणांगा जिहो जिहा मैं भी जाणिया गया हाँ। हुण तां निश्चय, आशा, प्रेम ये तीनों रहिंदे हन ते इन्हां विचों उत्तम प्रेम ही है। निश्चय, आशा ते प्रेम ये तीनों रहिंदे हन, पर इन्हां विचों उत्तम प्रेम ही है। पराइयां भाख्यावां चैप्टर 14 प्रेम दे मगर लगे रहो तां वी आत्मक दानां नूं लोचो। वध के ये जो तुसीं अगम वाक करो, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾਭ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭੋ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੰਜਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਬਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਜਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਰੀ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਓਬੜ ਬਣਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਓਬੜ ਬਣੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਚੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਿਰਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ।
नहीं तो जे तू आत्मा नाल ही उस्तत करे, जिहड़ा अनपढ़ दे थां बैठा होया है, जदों नहीं जानदा जो तू की आखदा है, वो तेरे धन्नवाद करन ते अमीन किदां कहू। जे तू धन्नवाद चंगी तरह नाल करदा है तां दूए नूं कोई लाभ नहीं हुंदा, तां परमेश्वर दा धन्नवाद मैं करदा। जो तुसां सबना नालों वधीक पराईयां भाखियां बोलदा हां, तां भी कलीसिया विच 5 गल्लां अपनी समझ नाल बोलणियां, होरनां नूं भी सिखाणा, तां मैनूं इस नालों बहुता पसंद आउंदा है जो 10,000 गल्लां पराई भाखिया विच बोलियां होण। हे भरावो, तुसी बुद्ध विच बालक ना बनो, तां भी बुराई विच न्याणे बने रहो, पर बुद्ध विच सियाणे बनो। शरह विच लिखिया है कि जो प्रभु आखदा है, मैं पराईयां भाखिया दे बोलण वालियां ते उपरलियां दियां बुल्लां दे राहीं इन्हां लोकां नाल बोलांगा, इउं भी मेरी आवाज़ नहीं सुणनगे। सो पराईयां भाखिया निश्चयवानां वाला नहीं, निश्चयहीनां लई ਅਤੇ एक निशानी दे लई हन, पर अगाम वाक निश्चयहीनां लई नहीं, सगों निश्चयवानां लई है। उपरांत जे सारी कलीसिया एक थां इकट्ठी होवे और सब अड्डो अड्डी भाखिया बोलन ते ना वाकफ अथवा निश्चयहीन लोग अंदर आउण, तां भला वो नहीं कहणगे कि तुसी पागल हो सारे दे सारे। जे तुसी सभे अगाम वाक बोलण ਅਤੇ कोई निश्चयहीन अथवा ना वाकफ अंदर आ जावे तो सबनों तो कायल किया जाएगा, सबनों तो जांचा जाएगा ते मन दी गुप्त गल्लां प्रगट होणगियां ते इह मुद्दे मुंह पै के वो परमेश्वर नूं मत्था टेकेगा ते आखेगा भी सच्ची मुच्ची इन्हां विच परमेश्वर हैगा। सो भरावो, गल की है जो तुसी इकट्ठे हुंदे हो तो किसी कोल भजन, किसी कोल सिक्ख्या, किसी कोल अगंबा, किसी कोल पराई भाखिया, किसी कोल अर्थ है, सब कुछ लाभ दे लई होना चाहिए। जे कोई पराई भाखिया बोले तो अथवा वध तो वध 3 करके बोलो, सो भी वारों वारी ते एक जना अर्थ जरूर करे। पर जे कोई अर्थ करने वाला ना हो तो कलीसिया विच चुप करके बैठा रहे, अपने नाल ते परमेश्वर नाल बोले बस, ते नबियां विचों अथवा 3 बोलन ते बाकी दे परखण। जे दुए ते जो कोल बैठा होया होवे किसी गल दा प्रकाश होया होवे तो पहला चुप हो रहे, क्यों जो तुसी सारे एक एक करके गंवा कर सकते हो। असी सारे सिखण ते सारे दिलासा पाउण ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। जे कोई अपने आप नूं नबी या आत्मिक समझे, जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं लिखदा हां वो उन्हां नूं जाण लवे भी वो प्रभु दे हुक्म हन, पर जे कोई ना जाने तां ना जाने। कादी गल मेरे भरावों अगम वाक करन नूं लोचो, पराईयां भाखियां बोलण तो ना वरजो, पर सारियां गल्लां ढब सिर ते जुगती नाल होण। कियामत चैप्टर 15। हे मेरे भरावों, मैं तुहानूं एक खुशखबरी चेतारदा जिहड़ी मैं तुहानूं सुणाई सी, जेदी तुसां कबूल भी किया, जिहदे उत्ते तुसीं खलोते भी, इहदे राहीं तुसीं बच भी निकले। हुण तुसीं इस अंजीली वचन नूं जिहड़ा मैं तुहानूं सुणाया सी फड़ी रखो, नहीं तां तुहाडा भतीजणा एवें गया कि जो मैं मुख गल्लां विचों एक गल तुहानूं सौंप दित्ती जिहड़ी मैनूं प्राप्त भी होई, जो मसीह पुस्तकां दे मुताबिक साडे पापां दे कारण होया, इसे ये दबिया गया अते ये पुस्तकां दे अनुसार तीजे दिहाड़े जी उठिया। ਇਹ ਜੋ ਕੁਫਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਕੁਝ 500 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਧੂਰੇ ਜੰਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਸਭਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। पर मैं जो कुछ भी हाँ परमेश्वर की कृपा नाल ही हाँ, ओहदी कृपा मेरे ते जो होगी, जो अकारथ नहीं हुई। मैं उन्होंने सबने नाल वधिक मेहनत की है, परंतु मैं तो नहीं, सगों परमेश्वर की कृपा ने मेरे कोलों मेहनत करवाई है क्योंकि मेरे नाल सी। उपरंत भावें असी इहो प्रचार करते हैं, इहो निश्चय तुसी निश्चय कीती। हुण जे मसीह दा इह प्रचार करीदा है तो वह जो मुर्दे विच जी उठिया, तो कई तुहाडे विच ते किवें आखदे भी मुर्दियां विचों जी उठना है ही नहीं, पर जो मुर्दियां विचों जी उठना नहीं तो मसीह भी नहीं सी उठिया। जे मसीह नहीं जी उठिया तो फिर साडा प्रचार थोथा है, तुहाडी निश्चय थोथी है, तो प्रचार परमेश्वर गवाह भी झूठे ठहरे। असां परमेश्वर की साखी दित्ती जो उन्हें मसीह नूं जुआलिया, जिन्हों उन्हें नहीं जुआलिया। जेकर मुर्दे नहीं जी उठदे तां, जेकर मुर्दे नहीं जी उठदे तो मसीह भी नहीं जी उठिया। पर जे मसीह नहीं जी उठे तो तुहाडे निश्चय अकारथ है,
तुसी अजे अपने पापा विच हो, तद जिहड़े मसीह विच होके सौ गए वो भी नाश हो। पर मेरे इस जीवन विच असां मसीह उत्ते आस रखी हुई ते सबना मनुखां उत्ते तरस, सबना मनुखां नालों तरस जोगा। पर हुण मसीह तां मुर्दे विच जी उठिया है, सुत्या होयां दा पहला फल है। तां मनुखां दे राहीं मौत हुई तां मनुख दे राहीं मुर्दियां दी क़यामत भी हुई। जदों आदमी दे राहीं मौत हुई तां आदमी ही दे राहीं मुर्दियां दी क़यामत हुई। जिस तरह आदम विच सभे मरदे हन, उस तरह मसीह विच भी सभे जुआए जाणगे। पर हरेक आपो अपनी वारी सिर, पहला फल मसीह, फिर मसीह दे हन जेड़े ओदे आउण दे वेले, ओदे मगरों अंत है। और उस राज नूं परमेश्वर दे पिता दे हाथ विच सौंप देवेगा जद उन्हें हरेक हुकूमत, हरेक अख्तियार अते कुदरत नूं नाश कर दिता होगा। इउं क्योंकि जिन्ना चिर वो साडे वैरियां नूं साडे पैरां हेठ ना मिद लवे, उन्ना चिर उन्हें राज करना है। छेकड़ला वैरी जिहदा नाश होना है वो है मौत। उन्हें सब कुछ उहदे पैरां हेठ कर दिता। पर जाओ कहंदा जो सब कुछ हेठ किया गया तां प्रगट है कि जिन्हें सब कुछ उहदे पैरां हेठ कर दिता वो आप पैरां दे हेठ होण तो रहत है। ਜਾਂ सब कुछ ਉਹਦੇ अधीन किया गया होवे तो पुत आप भी ਉਹਦੇ अधीन होवेगा। जिन्हें सब कुछ ਉਹਦੇ अधीन कर दिता भी परमेश्वर सबना विच सारा कुछ होवे। नहीं तो ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਮੂਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੜੀ ਜੋਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। हे प्रभु ਤੁਹਾਡੇ हक विच जिहड़ा अभिमान विच मसीह यसू साडे प्रभु विच करदा ओदी सौ जो मैं हर रोज मरदा हाँ, जो आदमी वांगू मैं अफसोस विच दरिंदियां नाल लड़दा, मैनू की लाभ जे मुर्दे जी नहीं उठदे। आओ असी खाइए पीए क्योंकि कल पल पल के मरना है। धोखा ना खावो, बुरियां संगतां चंगियां चलना नूं विगाड़ दिंदियां हन। तुसी धर्म लई सुरत संभालो, पाप ना करो क्यों जो कईयां नूं परमेश्वर दा ज्ञान नहीं। मैं तुहाडी शर्म लई इह कहना हाँ। पर कोई आखूगा मुर्दे किकर जी उठदे, इहो जी देही नाल आउंदे हन। नदाना जो कुछ तू बीजदा है जेकर वो ना मरे तो जम्मेगा नहीं। जिहड़ा तू बीजदा है ओही तू ओ रूप नहीं बीजदा जो होवेगा। एक निरा दाना भावें कणक दा होवे जां किसी होर कासे दा, परंतु परमेश्वर जिवें ओनू पाया उदां दा ओनू रूप दिंदा है। हरेक प्रकार दे बी नू आपो अपना रूप दिंदा है। सबो मास इको जिहा मास नहीं, सगों मनुखां दा होर है, पशुआं दा मास होर है, पंछियां दा मास होर है, मच्छियां दा मास होर है। स्वर्गी शरीर भी हन ते जमीनी शरीर भी हन। सुर्गियां दा प्रताप होर है, जमीनियां दा प्रताप होर है। सूरज दा प्रताप होर है, चंद्रमा दा प्रताप होर है, तारियां दा प्रताप होर है। ते प्रताप एक एक करके दूजे तारे तो फर्क है। इसी तरह मुर्दियां दी भी क़यामत है। जो नाशवान बीजा जाता है अविनाशी जी उठता है, जे बेपत बीजा जाता है तो परंतु प्रतापवान जी उठता है। और निर्बल बीजा जाता है पर बलवंत जी उठता है। जे प्राणक शरीर विच होके बीजा जाता है पर वो आत्मक शरीर होके जी उठता है। जे प्राणक शरीर है तो आत्मक शरीर भी है। यो लिखा हुआ है कि जो पहला मनुख आदम जिउंदी जान होया, छेकड़ला आदम जीवन दाता होया, जीवन दाता आत्मा होया। पर पहला वो नहीं जिहड़ा आत्मक है, सगों वो जिहड़ा प्राणक है। ਅਤੇ फिर ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। जिस तरह ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं हो सकते। ना विनाश अविनाश दा अधिकारी हो सकता है। वेखो मैं तुहानू एक भेत दसदा हां, जो सबो नहीं सोवांगे, असी सारे नहीं सोवांगे, सारे सब भिन्न भिन्न अख दी चमकदी छेकड़ली तुरी फूकदे सारे होर दे होर हो जावांगे। तुरी जरूर फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे, असी होर दे होर हो जावांगे। क्योंकि जरूर है कि नाशवान अविनाश दे उदाले पवे ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। मौत फतेह दी बुरकी हो गई।
ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਦਾ ਫੁੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਅਵਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਦਾ ਚੈਪਟਰ 16। ਹੁਣ ਉਸ ਚੰਦੇ ਵਿਖੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਤੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਔਰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜੇ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਚਿੰਤ ਰਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਪੋਲੋਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਪੁਰਖਾਰਤ ਰਹੋ, ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਥਨਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅਖਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਬਣੋ, ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਥਨਾਸ ਅਤੇ ਫੁਰਤੂਨਾਤੁਸ ਅਤੇ ਅਖਾਇਕੁਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਅਸਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ। ਅਕੂਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕਾ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਸਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੁੰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਪੌਲਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ। ਆਮੀਨ।